दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग दी। मेरी अज की वीडियो रिपोर्ट संगठित अपराध यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एक बहुत ही गंभीर ते संजीदा विषय को एड्रैस करती है। ये मामला बहुत ही सीरीयस है। कैटेगरी ए ते कैटेगरी बी दे गैंगस्टर, खतरनाक गैंगस्टर क्रिमिनल जो कि जेलों के विच बंद सी, कई तो अजिहे जो कि सजा याफ्ता मुजरिम सन यानी कि अदालतों के विचों उम्र कैद दीयां सजावां पाउण वाले एक क्रिमिनल अंसर, कई नशे के सौदागर तस्कर पिछले एक साल दौरान फर्जी पासपोर्ट बना के पंजाब चो किवें भगौड़े हुंदे ने, निकल चुके हुंदे ने। ये अज की मेरी रिपोर्ट का केंद्री बिंदु रहने वाला है, क्योंकि आप पिछले कई महीनों दौरान कई अजिहे खुलासे जो कि पुलिस एजेंसियां के मार्फत ही साढ़े थोड़े सामने आते हैं। दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल या पंजाब पुलिस की AGTF या फिर नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्हां वल्लों कई क्रिमिनल्स नूं विदेशों विचों फड़ के भारत लिआंदा जांदा है। रीसेंटली सचिन बिश्नोई यानी कि सचिन थापड़ नूं या विक्रमजीत बराड़ नूं आपां NIA ते दिल्ली पुलिस के स्पैशल सैल वल्लों भारत दे विच वापस डिपोर्ट करके लिआंदा गया। इस तो पहलां दीपक बॉक्सर नूं लैके आंदा गया सी। होर भी समय उत्ते अजिहे अंसरां नूं, अजिहे क्रिमिनल एलीमेंट्स जो कि फर्जी पासपोर्ट बना के यानी कि किसी होर पछाण उत्ते पासपोर्ट बना के इमीग्रेशन एजेंट, ट्रैवल एजेंटां की मदद दे नाल एक अजिहा बहुत वड्डा नैटवर्क ते नैक्सस भारत दे विच ऑपरेट करता है, जिस दे जरिए तुसी फर्जी पासपोर्ट बना के विदेशों के विच निकल सकते हो। उस समय निकल सकते हो जदों कि तुहाडे खिलाफ न सिर्फ गंभीर अपराधिक मामले चलते पे होण, बल्कि तुहानूं अदालतां वल्लों सजावां भी दित्तियां गईयां होण। सो अज दी इस रिपोर्ट दे विच सब तो पहला तो मैं कुछ अजिहे केसिस का जिक्र करांगा। ये सारे दे सारे जिहड़े वड्डे नामी केसिस हैगे ने, जिन्हां नूं लाइमलाइट ते मीडिया दी सुर्खियां ज़्यादा मिलदियां ने, उन्हां दे बारे तां तुसीं जाणदे हो। लेकिन अज मैं तुहाडे सामने तकरीबन एक दर्जन तो वध अजिहे केस रखांगा जो कि पिछले एक साल, जी हाँ एक साल पिछला, जिस दौरान सिद्धू मूसेवाला का कतल हुंदा है, उस तो अगे ते पिछे कई अजिहियां वड्डियां संगीन वारदातां होईयां, जिस तो बाद हर आम ते खास व्यक्ति का ध्यान ते तवज्जो पंजाब विच हो रहे अपराध या उस दे नाल जुड़ियां हुई वारदातां उत्ते रहा। पंजाब पुलिस वल्लों, पंजाब दियां देश दियां रादर कहिए कि लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने बहुत वड्डे पद्धर उत्ते सैकड़ां नहीं बल्कि हज़ारां की गिणती दे विच छापेमारियां कीतियां। इस तरीके दीयां छापेमारियां नूं मीडिया दियां सुर्खियां या खबरां बना के साडियां जांच एजेंसियां जो दिखाना ते जो एक मैसेज सुनेहा देना चाह रही ने, वो ये देना चाह रही ने कि वो अपराध या संगठित अपराध के खिलाफ बहुत सख्त ने। लेकिन हकीकत की है, सतही पद्धर उत्ते, जमीनी पद्धर उत्ते हो की रहा है, ये बहुत ही सीरीयस एक फिनोमिनन है। ये लोग किवें अपने फर्जी पासपोर्ट बनाए, या फिर कुछ लोगों वालों हो सकता है पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जिहड़े PCCs हुंदे ने, वो भी जाली तरीके दे नाल पैसे दे के हासिल कर ले गए, जिस तो बाद ये लोग विदेशों में भज्जण विच कामयाब होए। आज तो तकरीबन 1.5 साल पहला तुहानूं याद होएगा गैंगस्टर लखवीर सिंह लंडा हरीके की एक इंटरव्यू मेरे चैनल के उत्ते हुई सी, जो कि उसकी अज तक की सिर्फ एकमात्र इंटरव्यू है जो कि उसने किसी को दी है। इस इंटरव्यू के विच लखवीर सिंह लंडा हरीके ने एक बहुत बड़ा खुलासा खुद करता सी। उसने कहा सी कि तकरीबन 14 या 15 लाख रुपया दे के उसने PCC पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिया। उस तो बाद वो विदेश के विच 2017 के विच पहुंचा, कैनेडा के एडमिंटन के विच रहा, जिस तो बाद कि हुण उसकी लोकेशन इस वक्त क्लीयर नहीं कि वो कित्थे है। इस खुलासे तो बाद पंजाब के हैडकुआटर, पुलिस हैडकुआटर ते संबंधित जिहड़ा जिला तरन तारण ते अमृतसर से उत्थे हलचल मची। इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि लंडे हरीके नूं पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट कित्थों मिलिया। उसने 14 या 15 लाख रुपए देने की गल जो कि इस चैनल के उत्ते दित्ती हुई इंटरव्यू के विच कबूली सी। उस मामले की तफ्तीश कित्थे पहुंची, अज तक मैनूं उसके बारे कोई क्लैरिटी नहीं हो पाई। लेकिन यह गल 1.5 साल पहला दी है। उस तो बाद RPG का रॉकेट लॉन्चर का, इनफैक्ट रॉकेट लॉन्चर का हमला तो उस तो पहला हो चुका सी, तां करके वो इंटरव्यू करने का एक सबब बनया सी। सिद्धू मूसेवाला का कतल रॉकेट लॉन्चर हमले तो 20 दिन बाद हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला के कतल तो बाद होर कई टारगेटिड किलिंग्स पंजाब दे विच होईयां, कई होर वारदातां होईयां। लेकिन जिथे एक पासे इन्हां वारदातां ते इन्हां घटनावां तो सुर्खियां बन रही सन, उसके आफ्टरमाथ के रूप दे विच बहुत वड्डे पद्धर उत्ते छापेमारी, क्रिमिनल्स की धरपकड़ हो रही थी। उत्थे एक बहुत वड्डा नैटवर्क ते नैक्सस बिना किसी डर दे ते धड़ल्ले दे नाल इन्हां क्रिमिनल्स नूं विदेशां विच भजाउण दे विच लगा होया सी। फर्जी पासपोर्ट, सेम मोडस ऑपरेंडाई, किसी होर ना पछाण दे उत्ते पासपोर्ट बनता है। 1.5, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की कीमत अदा करके जेलों के उत्तों छुटे पैरोल ते बेल ते बाहर चलते पे क्रिमिनल्स विदेशों में निकल गए। सो इस लिस्ट के उत्ते एक नज़रसानी करते हैं, जिस तो बाद कुछ होर डायमेंशनस मैं टच करांगा। सब तो पहला मैं ना लेना चाहांगा माझे इलाके के 2 अजिहे नशे के तस्करां दा, जिन्हां समगलिंग का, ड्रग्स की समगलिंग का एक जिहड़ा वर्टिकल चलता है माझे दे विच, उसदी रीढ़ की हड्डी मन्निया जाता सी। भोलू हवेलियां, जिसनों कि गुरजंट सिंह के नाम नालों जाना जाता है, गुरजंट सिंह एलियस भोलू हवेलियां,
ਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਦਾਣਾ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਦਾਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਕਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪਛਾਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ। ਭੋਲੂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਖੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਪਨੋਟ ਏਲੀਅਸ ਛੋਟੀ, ਇਹ 2 ਅਜਿਹੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੱਟੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੋਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਤਲ ਅਜਿਹੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁਜਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੱਟੂ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਛੋਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 2 ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜੋ ਕਿ UAPA ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਕਿ ਐਡਾ ਡਰੈਕੋਨੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ UAP ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀ A ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਏ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡੋਨੀ ਬਲ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਠਿਆਲੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੋਨੀ ਬਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ UAPA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੋਨੀ ਬਲ ਅਤੇ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਨੈਕਸਸ ਉਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਗਏ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡੇ ਹਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵਕਤ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਪੀ ਘਨਸ਼ਾਮਪੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਡੋਨੀ ਬਲ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ AGTF ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਬਥੇਰੇ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪੂ ਅਜਨਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰੀ ਚੱਠਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੀਨੂ ਬੁੱਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੜਦੀਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਦਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈਪੀ ਤੇ ਜੈਕਪਾਲ ਜੋ ਕਿ ਲਾਲੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਬੀ ਸ਼ੋਕਰ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਬੀ ਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਭਗੌੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਰੋਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। UAPA ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਜ ਗੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਹੈ। B ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। AGTF ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 28 ਤੇ ਮਈ 10 ਤਕਰੀਬਨ 12-14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪੀ ਘੁੰਮਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਿਜ਼ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਖੱਟੂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰੀਆ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਵੀਨੂ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪੂ ਜਨਾਲਾ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸੇ AGTF ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਾਇਨ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਡਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ 1.5, 2, 3 ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, AGTF ਦੇ ਇਸ ਮਈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਟਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੈਲ ਆਇਲਡ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਸ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਪਛਾਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦਾ ਇਹ ਨੈਕਸਸ, ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਐਡੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੀ ਸਿਰਫ ਫਰਜ਼ੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈ ਅਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਥ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੈਟਵਰਕਸ ਤੇ ਕੀ ਟਾਈ ਅਪ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SSP ਆਫਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ DGP ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ DGP ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਲੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਹਰੀਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹੀ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਪੁਲਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਨੈਕਸਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ AGTF ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੇਲ ਉੱਤੇ, ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਡੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ UAPA ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੈਕਸਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਡਬੈਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੌਸਟਿਵ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।